거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 우리가 주님을 예배합니다. 우리의 마음 또 우리의 모든 삶이 주님께로 향할 수 있기를 간절히 기도합니다. 성령께서 우리 안에 충만히 거하시고 우리가 영이신 하나님 앞에 영과 진리로 예배할 수 있는 하나님의 백성들 되도록 인도하여 주옵소서. 우리에게 은혜 베풀어 주실 것을 믿고 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 함께 주님께 찬양하며 나아갑시다. Your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth, and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and
worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa. Whoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it loud now. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who
사랑이 많으신 하나님, 주께서 우리 삶의 주인 되심을 고백하며 예수 그리스도의 보혈의 능력을 믿음으로 이 시간 예배의 자리에 모였습니다. 비록 얼굴과 체온으로 함께하지는 못하지만 하나님 아버지의 자녀들이 온전히 한 마음으로 올려드리는 이 예배를 받아주시고 성령 하나님의 인도하심으로 하나님의 영광만이 드러나는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 코로나로 인한 피해와 아픔과 두려움이 멈추지 않고 있는 이 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 가족과 친구를 잃고도 마지막 인사조차 할 수 없고 가난과 실직으로 내몰려지는 현실에 짓눌려서 숨쉬기조차 힘들며 평범한 일상과 만남 속으로 스며든 감염에 대한 두려움으로 우리와 이웃 모두 아파하고 있습니다. 아버지, 이 땅에 위로와 용기와 평강을 부어주셔서 더딜지라도 쉬지 않으시는 하나님의 일하심을 경험하게 하여 주시고 치유의 은혜가 속히 임하기를 소원합니다. 숨죽인 시간과 닫혀진 공간 속에 게으름과 익숙함으로 얼룩져버린 일상을 주의 발 아래 내려놓습니다. 하나님의 부르심에 나의 자리를 떠나 주를 따라 나서기보다는 내가 편한 자리로 주님께서 오라는 손짓이 보입니다. 하나님의 말씀과 은혜의 법에 순종하기보다는 세상의 틀과 잣대 위로 도드라져 보이기 위한 몸부림이 보입니다. 구하고 찾고 두드리는 무릎을 꿇기보다는 걱정과 염려, 무기력과 절망에 축 처진 어깨가 보입니다. 은혜가 풍성하신 하나님, 우리의 연약함을 용서하여 주시고 하나님의 사랑을 호흡하고 하나님의 말씀을 살며 예수님과 동행함으로 이 땅에서 하나님의 자녀로서 마땅히 누려야 할 기쁨과 감사를 회복시켜 주시기를 기도합니다. 아버지, 반석의 청년들을 위하여 기도합니다. 개강을 앞두고 다시 에임스로 돌아오는 길 가운데 건강과 안전으로 지켜주시고 준비 중인 청년 수련회의 모든 일정 가운데 주의 은혜로 충만하게 하여 주시기를 원합니다. 코로나로 인하여 예전에 경험하지 못한 학교 생활을 하고 있는 청소년부와 주일학교를 위하여 기도합니다. 주의 자녀들이 몸과 마음이 더욱 단단하고 아름답게 자라나서 하나님을 경외하고 예수님을 닮아가며 이웃을 사랑하는 하나님 나라의 귀한 일꾼들로 쓰임받기를 소원합니다. 반석 공동체를 함께 이루어가는 모든 지체들이 어려운 가운데에서도 신년 새벽 특별기도회, 목장 모임, 금요 성경 공부, 주부 성경 공부를 통하여 가상 공간에서 모이기에 힘쓰고 있습니다. 믿음을 고백하고 소망을 품으며 사랑을 살아가는 그 길 가운데 함께하는 형제 자매를 허락하여 주심을 감사드립니다. 우리가 소홀히 여기거나 지치지 않고 언제나 기대와 기쁨으로 만남의 시간을 사모하는 한 마음을 허락하여 주시옵소서. IT에서 사역하시는 이동열 선교사님과 모든 동력자들의 건강과 안전을 지켜주시고 센터와 아까의 학교 사역 가운데 주님의 뜻이 그 땅에 펼쳐지는 열매들이 풍성하기를 원합니다. 저희가 물질로 후원하고 있는 엠바크와 로스데일 쉘터에서 도움의 손길에 의지하고 있는 이들을 주님께서 기억하시고 만져주셔서 몸과 마음의 상처 위로 회복과 치유의 능력이 드러나도록 하여 주시옵소서. 신실하신 하나님, 사랑하는 이진영 목사님을 이 반석 초장의 목자로 허락하시고 말씀의 능력과 사랑의 수고로 반석을 섬기게 하시니 감사합니다. 그 사역과 가정 가운데 필요한 모든 것을 하나님께서 차고 넘치게 채워주시옵소서. 이제 목사님의 입술을 통하여 전해주시는 하나님 아버지의 말씀에 귀 기울이게 하시고 그 마음밭을 성령님께서 주장하셔서 말씀이 삶이 되는 귀한 은혜가 충만케 하여 주시옵소서. 이 모든 소원을 십자가 위에서의 죽음과 십자가 아래에서의 부활로 하나님의 우리를 향한 사랑을 확증하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘.
God's story, John the Baptist. So part of God's story is about a man we call John the Baptist, and it begins like this. Hundreds and hundreds of years before Jesus was ever born, a man named Isaiah wrote that somebody would come to prepare people for Jesus' arrival. He was talking about a guy named John the Baptist. Well, actually, his name was John. We call him the Baptist because he baptized a lot of people. Anyway, before John was even born, an angel appeared to his dad and said, "Do not be afraid, Zechariah. Your wife Elizabeth will have a child. It will be a boy, and you must name him John. He will be important in the Lord's eyes." John was important because he would get people ready for Jesus, who was coming to rescue us. Did we mention that John was Jesus' cousin? Pretty crazy, huh? Well, right from the beginning, John was a bit unusual. For starters, he spent the first part of his life in the wilderness. Maybe he slept on the ground and used rocks for pillows. Maybe he brushed his teeth with sticks. Maybe he used leaves as toilet paper. We don't know. All the Bible tells us is that he stayed in the desert until he started telling people about Jesus. Then, when he came back into civilization, he still seemed strange. He wore clothes made out of camel's hair and a leather belt. Imagine how itchy hairy clothes must have been. And for food, he ate locusts dipped in honey, just like he had eaten in the desert. You know what a locust is? It's a grasshopper. But don't worry, you don't have to eat bugs to follow Jesus. Anyway, John didn't come back from the desert to live like everybody else. He came back to teach people about Jesus. So he started telling everybody that God loves us so much, he's sending his own son to rescue us. This made a lot of people want to follow God and his son, Jesus. So John began baptizing them. That's how he got his nickname. Kids, baptism is what we do when we decide to tell everybody that we're following Jesus. While John was baptizing and teaching, some people thought he might be the rescuer. He seemed really smart, and he knew a lot about God. But John knew he needed Jesus to rescue him, just like everybody else. So he said, "Someone who is more powerful than I am will come. I'm not good enough to untie the straps of his sandals." John was making a point by talking about Jesus' feet. See, back then, everyone's feet were almost always dirty because they wore sandals, stepped in dust and camel poop, and didn't have showers. So when John said he wasn't good enough to untie Jesus' sandals, he was basically saying that he would feel lucky if he could help Jesus with his dirty feet. That's how much John loved Jesus. Well, even though John told everybody about Jesus, he was actually waiting for the rescue too. Then one day, he was baptizing people in the Jordan River. Jesus came to the shore and asked John to baptize him. Kids, remember how John thought he'd be lucky to help Jesus clean his feet? John didn't think he was good enough to baptize Jesus, but Jesus told John to do it. And when John baptized Jesus, something really special happened. The Holy Spirit came down from heaven like a dove, and God actually said out loud, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased." The Bible says that heaven opened up, and John got to be a part of that with Jesus, all because he had given his whole life to follow him. And that's the story of John the Baptist. So in case you missed it, here's the quick version. John was an important part of God's story. He was Jesus' cousin. He lived in the desert. He ate bugs. He told people Jesus was coming. He baptized people who wanted to follow God. He got to baptize Jesus. John followed Jesus his whole life. And that's a part of God's story. 예, 오늘 우리가 세례 요한에 대한 이야기를 잠시 말씀 통해서 이렇게 보았는데, 세례 요한은 하나님의 길을 예비했던 사람이고 또 예수 그리스도의 길을 예비했던 사람이고 하나님께서 주시는 말씀을 증거하는 그런 사람으로 살았다는 것을 기억하고, 또 우리도 주님을 맞이하고 또 주님을 향해 우리의 헌신이 또 주님을 섬기는 사랑이 이렇게 잘 준비되고 또 주님께 가까이 나아갈 수 있는 우리의 삶이 될 수 있도록, 또 다른 사람들이 주님께 가까이 나올 수 있는 길을 준비하는 사람들이 될 수 있도록 오늘도 우리 마음을 다해서 주님 앞에 헌신하며 살았으면 좋겠습니다. 몇 가지 광고 말씀드리겠습니다. 중요한 광고는 우리 청년 수련회 생각하는 그리스도인이라는 주제로 1월 28일부터 30일까지 줌으로 진행하게 됩니다. 이번에 저희가 목요일과 토요일에는
인간관계 또 우리의 가치관, 미래에 대한 부분들을 저와 함께 말씀을 나눌 것이고요. 금요일에는 우리 우종학 교수님께서 오셔서 신앙과 과학에 대한 내용들을 말씀해 주실 것입니다. 무척 좋은 시간이 될 텐데 여러분 함께 참여해 주시기를 바라고, 또 참여를 원하시는 분들은 목자를 통해서 온라인으로 미리 등록해 주실 수 있도록 그렇게 안내가 나갈 것입니다. 함께 해주시기를 바라고 또 이를 위해 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 금요일 온라인 성경 공부가 지난 금요일부터 시작되었습니다. 예수로 성경 읽기 같이 공부하고 있는데 주일 예배에 들어오시는 지금 줌으로 들어오셔서 함께 공부하고 유튜브 라이브도 하고 있으니까 필요하신 분들은 라이브 방송으로 시청하시면서 함께 공부할 수 있으면 좋겠습니다. 새벽 말씀 묵상 기도회를 지난 5일 동안 월요일부터 금요일까지 저희들이 특별 라방으로 진행을 했었는데 내일부터 29일까지 조금 더 연장해서 해보도록 하겠습니다. 그동안에 우리 새벽 말씀 묵상하고 기도하는 시간에 뭐 늘 나오시던 분들만 나오셨었는데 이번에 특별하게 5일 동안 같이 라이브 방송으로 진행을 하면서 많은 분들이 오셔서 같이 하셨어요. 그래서 이런 기회를 조금 더 살려나갔으면 좋겠다, 또 연장했으면 좋겠다 하는 그런 마음이 있어서 다시 한 열흘이죠. 내일부터 시작해서 29일까지면 열흘간 새벽 말씀 묵상 기도회를 저희들이 하게 될 텐데 좋은 시간이 될 것이라 생각을 합니다. 아마 특별한 시간에만 내가 이번에 참여하고 더 이상은 안 해도 되겠지라고 생각했던 분들은 좀 당황스러우실 때 수도 있지만 예, 여러분 함께 해주시고 조금 더 1월 한 달 동안 우리가 같이 기도한다 생각하고 같이 말씀 묵상하고 기도하는 시간 꼭 가졌으면 좋겠습니다. 로즈데일 쉘터를 후원하는 일들을 저희들이 할 텐데요. 이것은 여러분이 함께하는 헌금을 통해서, 후원금을 통해서 이루어질 것입니다. 여러분 온라인으로 헌금하실 때 로즈데일 쉘터를 위해서 후원하시는 후원금들을 메모란에 로즈데일이라고 써주시고 뭐 도네이션이라고 쓰셔도 되겠고요. 그렇게 해서 저희들에게 헌금으로 보내주시면 저희들이 로즈데일 쉘터에 잘 전달하도록 하겠습니다. 지난주에 말씀드렸던 대로 우리 엠바크와 또 우리 IT에 이번 그 코비드 때문에 계속 후원하는 일들을 각 그 엠바크에 2,000불 또 IT에 2,000불 저희들이 함께 후원을 하기로 결정하고 진행할 것입니다. 여러분께서 많이 기도해 주시고 함께 해주시기를 바랍니다. 또 공동회가 1월 31일 주일 예배 후에 줌으로 모이게 됩니다. 공동회 때는 여러분께서 모두 다 줌으로 들어오셨으면 좋겠고, 공동회에 참여하실 수 있는 분들은 그 자격 요건을 가지신 분들에게 저희들이 아마 그 단체 카톡방을 만들거나 또 투표할 수 있는 그런 링크를 보내드리려고 하니까요. 같이 그렇게 참여해 주시길 바라고, 이번에 안건은 결산 예산 승인, 또 집사 신임 및 선출, 장로 선출하는 그런 일들이 있겠습니다. 이를 위해 함께 기도해 주시고 마음 모아 주시기를 부탁드리겠습니다. 네, 지난 주 동안 암송했던 말씀은 로마서 8장 32절 말씀입니다. 여러분 같이 암송하셨을 줄 믿고 함께 암송하도록 하겠습니다. 시작. 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내어주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거저주지 않으시겠습니까? 아멘. 예, 같이 읽어볼까요? 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여서 내주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 거저주지 않으시겠습니까? 예, 로마서 8장은 성령께서 우리 안에서 함께 하시고 또 하나님께서 우리를 늘 사랑으로 붙잡아 주신다 하는 아주 귀한 말씀인데, 이 말씀도 여러분께서 꼭 기억하시고 이 말씀 안에서 우리에게 베풀어 주시는 하나님의 사랑 잊지 않고 살았으면 좋겠습니다. 자, 이번 한 주 동안 암송할 말씀은 빌립보서 4장 19절 말씀인데요. 여러분이 아마 무척 좋아하는 말씀일 텐데요. 같이 읽어보죠. 나의 하나님께서 자기의 풍성하심을 따라 그리스도 예수 안에 있는 영광으로 여러분에게 필요한 것을 모두 채워주실 것입니다. 아멘. 하나님께서 우리에게 베풀어 주시는 은혜가 언제 어디서든지 늘 넉넉하게 공급된다는 것을 믿고 주님 안에서 주님의 은혜를 구하고 또 매일매일
넉넉한 마음으로 믿음으로 살아가는 우리들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 오늘 함께 나눌 말씀은 요한계시록 14장 말씀인데 오늘 요한계시록 20번째 말씀입니다. 1절부터 5절까지. 지난번까지 좀 본문이 길어서 여러분이 본문 내용들을 이렇게 숙지하시는 것만 해도 좀 힘드시지 않았을까 싶어서 오늘은 조금 짧은 본문으로 함께 말씀 나누려고 합니다. 자, 1절부터 5절까지 본문 말씀 읽어보도록 합시다. 또 내가 보니 어린 양이 시온산에 서 있었습니다. 그 어린 양과 함께 14만 4천 명이 서 있었는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그의 아버지의 이름이 적혀 있었습니다. 그리고 나는 많은 물이 흐르는 소리와도 같고 큰 천둥 소리와도 같은 음성이 하늘에서 울려오는 것을 들었습니다. 내가 들은 음성은 검은고를 타고 있는 사람들의 노랫가락과 같았습니다. 그들은 보좌와 내 생물과 그 장로들 앞에서 새 노래를 부르고 있었습니다. 땅에서 구원을 받은 14만 4천 명 밖에는 아무도 그 노래를 배울 수 없었습니다. 그들은 여자들과 더불어 몸을 더럽힌 일이 없는 정절을 지킨 사람들입니다. 그들은 어린 양이 가는 곳이면 어디든지 따라다니는 사람들입니다. 그들은 사람들 가운데서 하나님과 어린 양에게 드리는 첫 열매로서 구원을 받았습니다. 그들의 입에서는 거짓말을 찾을 수 없고 그들에게는 흠잡을 데가 없었습니다. 아멘. 자, 오늘 우리가 함께 말씀을 나누는 큰 주제는 14만 4천 명에 대한 내용입니다. 여러분 14만 4천 명 하면 뭐가 떠오르세요? 14만 4천은 본 적도 없고 들은 적도 없고 그런 사람들을 이렇게 한꺼번에 여러분 한꺼번에 한 14만 명 모여 있는 거 이렇게 본 적 없으시죠? 그런 적이 별로 그렇게 없을 것 같아요. 저는 LA에 살 때 당시에 다저스 50주년 기념 특별 경기가 있었는데 그때 그 경기를 다저스 스타디움이 아니라 그 LA에 있는 콜로세움에서 하는 경기가 있었어요. 보스턴과 다저스의 경기가 특별하게 기념 경기로 열렸는데 그때 10만 명 넘는 관객들이 그 속에 들어왔다고 들었어요. 한 12만 명? 저도 그 속에 있었다는 거. 12만 명은요 정말 엄청난 숫자였고요. 또 한 번은 그 북경에 잠깐 갔을 때 북경에서 그 선교사님과 함께 시간을 못 보내고 그냥 미국인 관광객들을 따라다니던 시간을 한번 가졌었는데 천안문 광장에 관광 안내자가 데리고 가서 한 바퀴 돌아보라고 그러더라고요. 그래서 한 바퀴 돌아봤더니 당신 눈에 다 보이진 않았겠지만 한 바퀴 도는 순간에 이 주변에 있는 사람들의 숫자를 다 세면 아마 10만 명이 넘을 거다. 어마어마한 인구가 그 안에 있을 거다라고 했는데 굉장히 큰 숫자는 맞습니다. 그런데 요즘 우리가 이제 14만 4천 그러면 아마 신천지의 이야기를 떠올리시는 분들이 많을 거예요. 신천지에서는 14만 4천 명에 들어와야 한다라는 그러한 강렬한 소망과 또 메시지를 가지고서 계속해서 그 사람들을 훈련시켜 나가는 그런 일들이 있기 때문에 14만 4천 그러면 어떠한 구별된 숫자, 그 숫자 안에 내가 어떻게 들어가야 하는가, 거기에 대해서 굉장히 사람들이 초점을 많이 맞추고 있는데 그렇게 오해되기 쉬운 이 본문의 14만 4천이라는 그런 숫자라는 것들을 우리가 생각해 보면서 그럼 이 말씀을 우리가 어떻게 이해해야 하는가 한번 오늘 말씀을 통해서 보았으면 좋겠습니다. 먼저 우리가 13장에서 666이라는 그 숫자를 공부를 하면서도 알 수 있었던 것처럼 이 14만 4천에 대한 또 공교롭게 14장이네요. 그렇죠? 14장에 있는 14만 4천의 내용들을 잘 이해하려면 13장과 14장을 연결시켜야 합니다. 666에 대한 두 짐승에 대한 메시지를 이해하기 위해서도 12장부터 13장까지 연결시켰던 것처럼 14장에 나타나는 14만 4천을 이해하려면 13장에서 나왔던 그런 내용들을 우리가 이해하고 그 다음에 14장을 같이 나누어야 하는데 13장에서는 어떤 이야기가 있었나 하면 두 짐승에 대한 이야기인데 두 짐승이 아주 강력하게 교회 공동체를 공격하고 있었다라는 것을 보여주고 있는 메시지가 그 안에 있었고 그런데 그것이 하나님의 백성들로 살아가는 성도들이 당하는 어려움과 현실인데 14장에서는 그렇다면 교회 공동체가 어떻게 또한 무엇으로
그들의 현실을 극복해내고 하나님 앞에 온전히 서는 성도들로서 살아가게 되는가? 그렇게 살아가는 그 모습은 무엇인가를 나타내주는 말씀이 바로 14장에 나타나는 14만 4천에 대한 내용이다라고 이해할 수 있으면 좋겠습니다. 오늘은 저희들이 1절부터 5절까지만의 말씀을 다룰 텐데 여기에는 1절부터 5절까지에는 어린 양과 함께 있는 14만 4천 명에 대한 그 말씀이 기록되어 있고 다음 주에 우리가 다룰 6절부터 20절까지 하나님의 심판과 또 영원한 구원에 대한 내용들이 나타난다는 것들을 이해하면서 저희들이 진행하도록 하겠습니다. 자, 14만 4천 명에 대해서 우리가 잘 생각해 봐야 하는데 여러분, 우선 우리가 가져야 되는 생각은 숫자는 상징적이다라는 것이지 그것이 한 사람 한 사람 세에서 14만 4천 명만 구원을 받은 사람들이거나 뭐 특별하게 구별된 사람이다라고 생각하는 것은 정말 오해이고 그것은 성경 해석을 아예 잘못하고 있는 경우에 나타나는 부분이다라는 것을 잘 생각할 수 있어야 합니다. 성경은 어떤 것들은 상징으로 기록된 것이 있고 어떤 것들은 문학적인 표현들이 있고 어떤 것들은 진짜 그 문자 그대로 이해해야 되는 것들도 있는데 그것을 하나하나 공부하고 해석해 나가는 작업은 무척 중요한 작업이고 그것을 위해서 목회자들이나 신학자들이 연구하고 있는 것들을 우리가 잘 참고하고 공부해 나가면서 말씀을 이해해야 된다라는 것이죠. 여기 나타나는 14만 4천은 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 구약에 있어서 12지파, 신약에 있어서는 12제자, 12 곱하기 12가 144가 되는 거고 거기다가 1000을 곱하는 하나님의 군대와 같은 그러한 사람들로 나타나는 1000을 곱해서 나타나는 숫자이기 때문에 그래서 나타나는 14만 4천을 단순히 숫자적으로 그냥 문자적으로 그대로 해석하고 14만 4천 명만 따로 떨어져 있는 어떠한 숫자처럼만 생각하는 것은 잘못이다. 구약에 있어서는 하나님의 백성들 전체를 말하는 것이고 신약에 있어서는 예수 그리스도를 따르고 있는 제자들을 말하는 것이기에 우리도 다 포함되는 숫자들이고 그들이 하나님의 군대처럼 강력한 하나님의 성도로 나타나고 있다는 사실들을 꼭 기억해야 된다는 것이죠. 그리고 나서 오늘 본문을 잘 보면 요한이 보고 있는 것은 사실상 14만 4천 명보다 먼저 본 것이 하나 있는데 그것은 시온산에 서 있는 어린 양이다라는 것입니다. 그래서 그 어린 양과 함께 서 있는 14만 4천 명을 생각하고 있어야 되는 것이죠. 하나님의 백성들, 하나님의 성도들, 하나님의 구원받은 백성들이 어린 양과 함께 있는 사람들이다. 그 사람들의 이마에 어린 양의 이름이 기록되어 있고 그의 아버지의 이름이 기록되어 있는 구별된 하나님의 백성들을 말하고 있는 것이지 그것이 숫자를 더 부각시켜내는 것은 아니다라는 사실들을 꼭 생각해야 되는 것입니다. 그러면서 우리가 한 가지 또 생각해야 되는 것은 바로 이 어린 양의 이름과 그의 아버지의 이름이 이마에 적힌 사람들이 14장에 나타나는 이유가 무엇인가 하면 13장 마지막 부분에서 짐승의 표를 이마와 오른손에 받은 사람들이 있었기 때문에 그렇다는 것이죠. 그렇다면 우리들에게 하나님께서 말씀하시는 것은 지금 너희는 말씀과 그리스도를 통해서 하나님의 그 구원의 길에 들어간 사람들로 서 있다. 너희들은 분명히 세상에서 짐승에게 사단에게 굴복하고 세상 권세 잡은 자에게 그저 굴복하고 그리스도를 배교하고 떠난 사람들과는 완전히 다른 삶을 살아가고 있는 다른 믿음을 가지고 있는 사람들이다라는 사실들을 부각시키기 위해 지금 이 14만 4천을 다시 한번 등장시키는 것이다라고 생각해 볼 수 있다는 것이죠. 그런데 우리가 이미 7장에서 14만 4천에 대해서 공부했던 적이 있었습니다. 7장 1절부터 8절까지는 14만 4천에 대한 숫자를 좀 전에 제가 설명해 드린 대로 우리가 배웠었고 그 다음 7장 9절부터 17절까지에 14만 4천만 있는 것이 아니라 하늘에 존재하는 셀 수 없는 큰 무리가 나타나서 하나님을 경배하고 있는 모습들을 보게 되는데 이 모든 것들이 합쳐져서 오늘 14장 1절에서 5절까지는 14만 4천 명이라고 그렇게 말하고 있는 것이죠. 하나님의 종들 이마에 도장이 찍힌 14만 4천 명 그리고 셀 수 없는 큰 무리로 모든 민족에서 나온 환난을 겪어낸 사람들 그들을 다 통틀어서 오늘은 14만 4천이라는 숫자로 상징하여 그 존재들을 말씀하고 있는 것이고 그들이 어린 양과 함께 있는 사람들이다라는 사실을 드러내주고 있는 것입니다. 13장에서 두 짐승의 존재로 인해서 악의 세력이 강력한 힘을 발휘했던 것을 우리가 보았었죠. 그런데 거기에 대항해서 하나님 백성 전체를 의미하는 이 14만 4천 명은 승리한 존재가 되었다.
그래서 어린 양과 함께 지금 시온에 서 있다라는 것을 말하고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리는 이미 그렇게 승리한 존재들이다라는 사실을 기억해야 합니다. 지금 이 말씀은 정말 어떤 때에, 아직도 어떤 때로 우리가 기다려야 하는 어떤 때에 완성된 모습으로만 나타나고 있는 것이 아니라 지금도 하나님의 백성들로 어린 양의 길을 따르고 있는 그 존재들을 말하고 있는 것이기 때문에 우리가 지금 이 말씀을 기억하고 우리는 이 승리를 분명히 확실히 얻은 사람들이다라는 사실을 믿는 것이 상당히 중요합니다. 그런데 승리는 이미 확실한데 아직 우리가 이 종말의 때를 사는 동안 짐승에게 받는 핍박 가운데 살고 있다. 그래서 지난주에 우리가 공부했던 것처럼 인내와 믿음, 지혜를 가지고 살아가야 하고 그렇게 살아갈 수 있는 모든 힘의 공급을 주님의 은혜로 우리가 받고 있다는 사실들을 기억하는 것이죠. 그것이 오늘 우리가 이 말씀을 공부하는 아주 중심된 내용이 될 것입니다. 하늘에 있는 14만 4천 명은 어떤 사람들입니까? 그들은 핍박 속에서도 어떻게 교회 공동체가 승리했는지를 보여주는 사람들이다라는 사실을 우리가 보게 됩니다. 교회 공동체는 어떻게 승리하는 것일까요? 오늘 이 본문 말씀을 통해서 우리가 보면 결국 이 교회 공동체는 하나님의 백성들, 예수 그리스도의 승리를 그대로 재현하는 사람들을 나타내주고 있다. 그들이 승리한 모습들이 오늘 우리가 실현시켜 나가는 모습이다라는 사실을 보여주게 되는데 결국 그 승리는 어떻게 되었는가? 어린 양은 어떻게 승리하셨는가? 그 길을 따르고 있는 사람들이기 때문에 성도들도 마찬가지로 죽음으로 승리한다는 것입니다. 이 땅에서 당하는 핍박, 고난 그런 것들 때문에 결국 순교할 수밖에 없는 그런 상황이 되는데 그렇게 죽음을 당하게 되는 그런 경우도 우리들에게 있게 되는데 그것이 결국 승리하는 길이다라는 것이죠. 다시 말하면 그리스도를 따르는 길이 승리의 길이다라는 사실을 오늘 우리들에게 분명히 가르쳐주고 있는 것입니다. 어린 양을 따르고 있는 14만 4천 명, 어린 양을 따르고 있는 이 교회 공동체는 어린 양의 모습을 가지고서 살아가는 그 길을 따르는 모습을 따라갈 때에 승리할 수 있는 것이지 세상의 가치관대로 세상에서 누리는 영화 다 누리고 세상에서 누리는 권력 다 누리고 그 힘과 부를 다 누린다고 해서 승리하는 것이 전혀 아니다라는 사실이죠. 그것을 아주 강력하게 증거하고 있는 사람들이 바로 이 14만 4천 명입니다. 어떤 면에서 세상의 가치관으로 볼 때는 짐승이 성도를 죽이고 자기들이 이겼다라고 그렇게 말을 하고 있는 것처럼 보이지만 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 죽으셨을 때 그 짐승 사탄은 자기가 승리했다라고 이 땅에 온 메시아를 자기가 죽였으니 승리했다고 그렇게 확신할 수 있었는지 모르지만 결국 그리스도의 죽음이 우리에게 구원을 주시고 하나님의 승리를 모든 교회에게 모든 성도들에게 주시는 것으로 나타났다면 그것을 따르는 그 길을 따르는 우리도 마찬가지로 세상에서 누릴 수 있는 것 우리가 누리지 못하고 세상에서 결국 우리는 죽음을 당하나 이렇게 죽임을 당하고 패배하는가 싶은 모습을 갖고 있지만 우리의 삶의 중심이 우리의 삶의 길이 그리스도를 따르는 길이라면 그 길이 승리하는 길이다라는 사실을 오늘 이 14만 4천 명은 우리들에게 보여주고 있다는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리의 가치관이 여기서 바르게 잡혀 있어야 된다. 그 사실을 우리가 기억하고 있어야 되는 거죠. 우리는 무엇을 따르고 있는가? 세속 가치가 말하는 힘과 부와 그 가치를 따라가고 있는가? 정말 그리스도를 따라가고 있는가? 오늘 24만 4천 명에 내가 어떻게 포함되는가? 그것이 우리들에게 메시지를 주는 그 초점이 아니라 그들은 어떻게 살아왔던 사람들인가? 지금 우리가 그 길을 따른다면 어떻게 살아가는가에 조금 더 초점을 맞출 수 있는 길이 여기 나타난다는 것이죠. 하늘에 있는 14만 4천 명이라는 고백을 여기 말씀에서 하고 있습니다. 그들은 하늘에 있는 승리한 존재들입니다. 성도와 교회 공동체의 정체성을 보여주고 있는 것이죠. 그들은 하늘에 있다라고 말하고 있죠. 하늘에 있다는 것은 무엇을 말합니까? 땅에 있는 것이 아니라 하늘에 있다라는 것은 하나님과 함께 있다라는 것입니다. 하나님 나라를 소유한 사람들이다라는 것입니다. 마태복음에서는 천국이라는 말을 쓰면서 하나님 나라를 말하고 있었고 하나님의 통치를 받는 사람들을 말하고 있었죠.
전도서에서는 해 아래 세상에서는 허무함과 공허함이 있지만 결국 하나님과 함께 있는 하나님의 지혜를 따르는 사람들에게는 분명히 하나님의 영광을 누리고 가장 지혜로운 길을 택할 수 있는 그런 지혜와 힘들이 그들에게 주어진다고 말하고 있죠. 오늘 24만 4천 명은 어린 양과 함께 하늘에 있는 사람들입니다. 하나님과 함께 있다라는 것이죠. 우리가 하나님과 친밀하게 동행하는 사람들이 된다면 우리는 지금 이 땅에 살아가는 이 어렵고 핍박받고 고통이 반복되는 시간을 살면서도 하늘을 누릴 수 있는 사람이 된다라는 것입니다. 단순히 이 땅에서 찬란하게 보이고 반짝반짝거리는 것처럼 보이는 그 길을 우리가 따르지 않는다고 하더라도 우리 속에 우리의 중심에 그리스도를 따르는 길이 있다면, 그 모습들이 있다면 우리는 하나님과 함께 살아가는 사람들이 될 수 있다는 것이죠. 그 사실을 24만 4천 명이 보여주고 있는 것입니다. 오늘 우리는 그 14만 4천 명이 어떠한 역할들, 어떠한 모습들로 살아가고 있는지 5가지로 정리해 보면서 우리의 삶의 모습들을 다시 한번 점검해 보았으면 좋겠습니다. 5가지를 먼저 말씀드리면 24만 4천 명은 새 노래를 부르는 사람들이다. 땅에서 구원받은 사람들이다. 정절을 지킨 사람들이다. 어린 양을 따르는 사람들이다. 거짓말을 하지 않는 사람들이다. 이 5가지로 정리되는 모습으로 나타나고 있습니다. 먼저 새 노래를 부른다는 것은 어떤 의미가 있을까요? 오늘 이 새 노래는 그 많은 물이 흐르는 소리, 큰 천둥 소리, 검은고를 타는 사람들의 노랫가락이라는 소리로 이 모습으로 표현되고 있습니다. 많은 물, 큰 물이 흘러내리고 또 큰 천둥 소리가 나고 검은고를 타는 사람들의 그 노래가 나타난다는 것이죠. 이것은 결국 승리의 또 감사의 찬양이 울려 퍼지고 있다. 새로운 삶에 대한 즐거움을 노래하고 있다라는 것입니다. 승리의 노래는 웅장한 것이죠. 힘이 넘치는 것이죠. 자신감이 있는 것이죠. 담대한 사람들의 소리가 나타나는 것이죠. 그래서 그 소리를 듣는 사람들에게 힘을 주는 소리가 나타난다라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 하나님의 구원받은 백성의 노랫소리는 바로 이런 소리여야 한다라는 것입니다. 저는 다시 한번 여러분에게 도전합니다. 여러분이 하나님을 찬송하는 소리가 여러분의 입속에서 울려 퍼질 때 담대하게 찬송하십시오. 웅장한 그 승리의 힘을 가지고 찬송하십시오. 주눅 들어서 어쩔 줄 모르는 그런 사람들의 소리가 아니라 좀 음이 맞지 않더라도 또 다른 사람들이 뭐라고 하더라도 하나님을 찬송하는 소리가 있을 때는 내 가슴 속에 울리는, 내 삶에 울리는 웅장한 소리로 하나님을 높여드리며 찬양하는 우리들이 되어야 하겠다라는 그런 마음들을 가져보는 것입니다. 이 14만 4천 명은 자신들의 삶 속에서 고난과 역경이 있었지만 자신들은 죽음을 향해 달려가는 것처럼 사람들이 볼 때는 저들은 패배자가 아닌가라는 그런 생각을 하게끔 보였지만, 그러나 그들은 이러한 노래를 담고 사는 사람들이다. 그 즐거움을 말하는 사람들이다라는 사실을 기억하게 되는 것이죠. 사도행전의 제자들이 어떤 때에 그들이 즐거움과 확신을 가지고 있었는지 아십니까? 그들은 자신들이 핍박을 당할 때, 자신들이 그리스도의 이름 때문에 핍박을 당할 때, 내가 그리스도처럼 핍박을 당하는구나. 그 사실을 보면서, 그 사실을 느끼면서 즐거워했다라는 거죠. 그것이 우리들에게 즐거움이 되는 것입니다. 이 땅에서 핍박을 당하는지, 고난을 당하는지, 부를 누리고 즐거움을 누리는지 모르겠지만 우리가 즐거워할 수 있는 분명한 이유가 무엇인가? 그것은 내가 그리스도를 따르고 있는가? 내가 그리스도를 따르기 때문에 내가 즐거워하는 그 소리를 낼 수 있는가 하는 것이죠. 그것이 우리의 입에 담겨있는 노래여야 한다. 그것이 바로 새 노래가 될 것이다라는 사실을 오늘 우리가 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 두 번째, 14만 4천 명은 땅에서 구원받은 사람들이다라는 거죠. 하나님과 관계하지 않는 사람들이 사는 세계, 이 땅과 악의 근원에 의존하는 이 땅의 세계관의 영향 속에서도 그들은 하나님을 향한 믿음으로 하나님과 함께하는 길을 택한 사람들이었습니다. 하나님께서 베푸시는 은혜를 믿음으로 받아들인 사람들이었습니다. 내가 이 땅을 살고 있지만 내가 이 땅의 큰 권세 앞에 참 어떤 때는 자신 없어함으로 내가 과연 여기서 승리할 수 있을까? 그러한 자신 없음, 난감함, 그런 속에서 내가 산다고 하더라도, 그러나 나는 하나님께서 베푸시는 은혜를 누리고 사는 사람이야. 하나님을 향한 믿음이 있는 사람들이야. 우리는 바로 그런 사람들이지. 우리가 그렇게 주님을 따라가고 있는 사람들이지.
그래서 확실하게 나는 이 땅에서 구원받은 사람으로 살고 있다. 나는 구원받은 사람으로 살고 있다. 내가 이 땅을 디디고 있지만, 내 발이 이 땅을 디디고 있지만, 그러나 나는 구원받은 하나님의 백성으로 살아가고 있다. 그 사실을 뚜렷하게 증거할 수 있는 사람이 되어야 하겠다라는 것입니다. 세 번째는 그들은 정절을 지킨 사람들이었습니다. 음행하는 것들, 인간 세상의 변질된 쾌락의 유혹을 이긴 사람들로 살아가고 있는 사람들이다라는 것이죠. 우상에게 절하지 않는 신실한 사람들이다라는 것이죠. 그들의 삶에 구별됨이 있었고 거룩한 삶이 있었다라는 것입니다. 우리는 거룩하다는 것을 새롭게 정의했지요. 우리를 구별해 주셔서 이 땅의 대표로 살아가게끔 하셨다. 우리에게 책임을 맡겨주셨다. 그 길들을 걸어가는 사람들이기 때문에 우리는 정절을 지킨 사람이 되어야 한다는 것입니다. 여러분, 사사기에서 삼손을 기억하십니까? 삼손은 힘을 강력하게 발휘할 수 있는 사람이었으나 그의 삶은 음행하고 난잡하고 타락한 삶이었습니다. 우리가 부러워해야 한 삶이 아니었다는 것이죠. 하나님께서 너는 구별된 사람으로 살아라라고 말씀하셨으면 그 구별된 삶을 살아가야 하는데 그렇지 않은 사람이 되어버렸다는 것입니다. 세상의 것들을 조금 더 얻으려고, 세상의 것들에 절하고 세상에게 무너지는 그런 음행과 타락에, 쾌락에 무너지는 그런 사람이 되지 말아야 한다는 것을 우리는 말씀을 통해서 계속해서 배우고 있다는 것이죠. 정절을 지킨 사람, 여러분, 구별된 사람으로 우리가 살아야 한다는 사실을 꼭 기억할 수 있었으면 좋겠습니다. 우리가 살아가는 모든 일상에서 나는 어떻게 정절을 지킨 사람으로 하나님 앞에 살 것인가, 다시 한번 기억하며 우리의 삶을 성찰해 보았으면 좋겠습니다. 그리고 네 번째는 어린 양을 따르는 사람들이다라는 것이죠. 다시 말하면 그리스도를 따르는 사람들. 사랑하는 여러분, 믿음은 따르는 것입니다. 우리의 믿음은 그리스도를 따름으로 증거되는 것입니다. 나는 어떠한 삶을 살아가고 있는가? 에비스 반석교회에서 함께 예배하는 모든 분들은 그리스도를 믿는다는 것을 단순히 마음속에 있는 어떠한 믿음, 생각 속에 있는 어떠한 인식 정도로만 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 우리가 말할 때 믿음은 따르는 것입니다. 그리스도를 따르는 것입니다. 어린 양을 따르는 사람들이었다. 14만 4천은 어린 양을 따르는 사람들이다. 어떻게 따릅니까? 십자가의 죽음과 부활을 믿기 때문에 이 땅에서 당하는 고난과 핍박을 두려워하지 않는 사람들, 이 땅에서 당하는 가난과 어려움들을 더 이상 두려워하지 않는 사람들. 왜? 그리스도의 죽음, 그것이 부활의 영광으로 나아갔다는 사실을 분명히 믿고 나도 그리스도를 따르겠습니다. 나도 십자가의 길을 따르겠습니다. 고백하는 사람들이기 때문에 그런 것이죠. 그래서 결국 죽음으로 승리한다는 것을 실현시키는 사람들, 그 사람들이 바로 어린 양을 따르는 사람들이다라는 것입니다. 죽음의 위협이 앞에 다가온다고 하더라도 끝까지 그리스도를 따르는 삶을 살아가는 사람이 된다. 그것이 바로 14만 4천 명이 보여주었던 모습이다라는 사실이지요. 그리고 다섯 번째는 거짓말하지 않는 사람들이다. 그들은 거짓을 말하지 않습니다. 그 입에서 한마디도 거짓된 말을 찾을 수 없는 완전히 하나님 앞에 헌신한 사람들이었다라고 말하고 있습니다. 이것이 중요합니다. 거짓말을 하지 않는 것과 함께 나타나는 것은 그것을 통해서 완전히 하나님 앞에 헌신한 사람들이 되는 것이다. 다시 말하면 진실함으로 승리하는 사람들이 되는 것. 세속적인 가치와 허영을 따르지 않는 사람들이 되는 것. 남들에게 조금 더 나은 모습을 보이려고. 우리가 지난 한 주 동안 복에 대해서 생각을 했었는데 누가복음의 그 복에 대한 메시지를 보면서 그 복은 어떤 것이다라고 말했습니까? 세상에서 비교적 우위에 서 있는 것을 말하는 것이 복이 아니잖아요. 그리스도를 따르는 삶이 복이고, 그래서 거짓된 삶을 살아가지 않고 하나님께서 주시는 그 진실과 진리만을 따르는 사람들이 되는 것, 그것이 바로 이 14만 4천 명의 모습이다라는 사실을 보여주고 있는 것이죠. 거짓말을 하지 않는 것은 또한 어떤 의미가 있을까요? 다른 사람을 속이지 않는 사람들이다라는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 진실하게 살아가야 되는 이유 중에 아주 중요한 이유가 이 땅에 다른 사람들, 나와 함께 살아가는 사람들에게 속이지 않는 사람, 그들을 속게 하는 사람이 되지 않는 것, 그들에게 그렇게 내가 거짓으로 내 이익을 추구하고 다른 사람들에게 피해를 주는 사람이 되지 않는 사람이 되는 것이 중요하다는 것이죠. 그리고 그 진실함은
십계명에서도 나타나고 있는 것처럼 하나님께서 왜 이스라엘 백성들에게 10가지 계명을 주십니까? 그 속에서 왜 거짓 증거하지 말라고 하십니까? 하나님께서 진리이시고 하나님께서 진실하신 분이시니 너희가 나를 닮은 삶을 이 땅에 드러내야 한다라는 것을 나타내 주고 있는 것이고, 그 완성이 바로 이렇게 14만 4천 명의 모습으로 나타나고 있는 것이죠. 거짓말을 하지 않고 진리이신 하나님을 닮은 사람들로 나타나는 것입니다. 사랑하는 여러분, 앞에서도 잠깐 말씀드렸지만 14만 4천 명에 대한 말씀을 들을 때마다 우리는 어떻게 그러면 내가 14만 4천 명에 들어갈 수 있느냐, 그것을 생각하는 사람들이 많지요. 그러니까 별 짓을 다 하는 거죠. 그러나 하나님께서는 우리들에게 내가 그 안에 들어가는 것은 하나님의 은혜로 주어졌다는 사실들을 말씀하셨고, 하나님의 그 은혜, 그것을 믿기 때문에 내가 그 안에 있는 사람으로 살아가게 하셨다는 것을 분명히 믿는다면 우리는, 우리의 삶은 14만 4천 명으로서 이제 내가 어떻게 살아가게 될 것인가 하는 것을 생각해야 된다는 것이죠. 그래서 우리는 누가 구원을 받았지? 저 사람 14만 4천에 들어왔어, 안 들어왔어? 그것을 판단하고 그것을 생각하는 것을 넘어서서 내가 구원받은 사람으로, 내가 은혜 받은 사람으로 어떻게 살 것인가를 생각해야 된다는 것이죠. 앞에서 말씀드렸던 이 5가지를 우리가 생각하면서 살아가는 사람들이 되어야 하고, 우리가 부르는 그 노래 속에 바로 우리가 나아가고 있는 이 삶의 모습이 담겨져 있어야 된다는 사실을 기억해야 된다는 것입니다. 새로운 노래를 부르는 새로운 삶, 구원받은 것을 감격하는 구원받은 삶, 정결함을 유지하며 살아가는 삶, 믿음으로 그리스도를 따르는 삶, 그리고 진실한 삶을 통해 하나님을 닮은 하나님의 백성들로 드러나는 그 삶을 살아가게 될 때 우리는 14만 4천 명의 이 노랫소리를 웅장하게 부르며 이 땅을 살아가는 사람들이 될 것이다. 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 그런 교훈과 그러한 하나님의 은혜를 다시 한번 마음속에 담을 수 있는 것입니다. 한 주 동안 살아가면서 여러분의 인생을 살아가는 그 모든 순간마다 여러분에게 주어진 이 놀라운 은혜의 삶이, 구원의 감격이 누려지는 이 웅장한 노래가 여러분의 삶에 담겨서 온전히 이 땅에 증거될 수 있게 되기를 간절한 마음으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리에게 베풀어 주신 하나님의 말씀을 마음에 품고 이 땅에서 구원받은 사람, 하나님의 교회 공동체, 구원받은 하나님의 백성으로서의 삶을 온전히 드러내며 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 우리 주님 앞에 헌신하는 마음으로 우리 기꺼이 주께라는 찬송 주님께 드리도록 하겠습니다. 나의 자리를
기도합시다. 하나님 아버지, 오늘 우리들에게 베풀어 주시는 주님의 놀라운 사랑과 은혜를 우리가 의지하고 주님께 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 우리가 주님께 드리는 모든 헌신과 우리의 믿음의 삶이 온전히 주님을 따르는 삶 되게 하시고 주 영광을 이루는 삶이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 오늘 우리가 주신 말씀을 마음속에 기억하고 주님 앞에 새로운 삶을 살아가며 믿음으로 주님 따르는 삶을 살아가고 이 땅의 모든 우상과 거짓들을 다 이겨내고 온전히 주님의 역사를 드러내는 하나님의 백성으로 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리를 승리의 길로 인도하셨다는 사실을 확신하고 어렵고 힘든 이 땅의 길이지만 끝까지 주님 따라 살아가는 믿음으로 승리하는 하나님의 백성들로 살아갈 수 있도록 우리를 지키시고 인도하여 주옵소서. 오늘 우리가 주님께 드리는 모든 예물들을 주님께서 기쁘게 받아 주옵소서. 특별히 로즈데일 쉘터를 위해 함께 헌금하는 이 모든 것 속에 주님께서 함께 하셔서 이 땅에 참 어렵게 힘들게 살아가고 있는 우리 청소년들에게 조금이라도 힘이 되어줄 수 있는 우리의 헌신이 되도록 인도하여 주시고 또 우리가 드리는 선교 헌금과 또 우리 이 땅의 이웃들을 돌보며 함께 살아가고자 하는 그런 마음으로 드리는 모든 헌신들을 주님께서 받으시고 온전히 잘 사용되어 주님 나라의 복을 이 땅의 사람들과 함께 나눌 수 있도록 주님 인도하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 주님 따라 살아가는 믿음의 길을 걸어가고자 다시 한번 마음을 새롭게 하는 우리 모든 하나님의 백성들을 위해 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.